يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الكرمان انهدوا على وطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن Komentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bismillah. Usalli fadlan ya Syekh. Usalli fardal maghribi 3 rakaat mustaqim. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran hamdan katsiran. Wa Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki la syarika lahu dzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Bighfir li warhamni wasbir anfa'ni warzuqni wa'afini wa'afini. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. At-tahiyyatu mubarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahu Akbar. Allah.
سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر رب اغفر وارحمني وارزقني وارحمني. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات المباركات والصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حين ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أجرني من النار. 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 اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهي يا ربي أنت مولانا. سبحان الله 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 العظيم وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال في كل حال ونعمتنا. الله أكبر 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 الله أكبر.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحانك اللهم وبحمدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربي العلي العلي الوهاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته وأصحابه أجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك كلماتك وكلما ذكرك الذاكر وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم هذا الدعاء وعليك الاستجابة وهذا الجهد وعليك التكلان اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك علما نافعا مباركا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا إلهنا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أصلي بعد المغرب ركعتين الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات من شر حاسد إذا حسد الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي سبحان ربي سبحان الله أكبر ورحمة سبحان ربي سبحان الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وارحمنا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الله أكبر التحيات المباركات والطيبات لله السلام عليك النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله Ini Pak Kiai mau nanya, waktu malam Jumat kemarin Pak Kiai imamin sholat maghrib baca surah Al-Kafirun rakaat pertama, yang kedua Al-Ikhlas. Kemudian sekarang juga malam Senin sama. Apa memang ada dasarnya? Jadi kalau sholat maghrib itu kan waktunya cepat. Kalau waktu cepat, misalnya kita mepet,
yang sering dibaca oleh Rasulullah ya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, karena itu kan dua-duanya tentang tauhid. Kalau cepat ya, kalau enggak ya tidak selalu gitu. Kalau selalu misalnya setiap maghrib Al-Kafirun Al-Ikhlas, boleh, tapi makruh atau tidak kan gitu, hukum itu kan gitu. Nah, kadang-kadang kalau mengkhawatirkan orang awam menganggap itu sunnahnya itu setiap maghrib Al-Kafirun sama Ikhlas misalnya, yaitu ya untuk menghindari itu ya harus diubah-ubah, tidak harus Kafirun dan Ikhlas. Dasarnya ya kan setiap membaca ayat itu kan sunnah setelah Al-Fatihah. Tetapi kalau Al-Kafirun dan Ikhlas itu kan memang tentang tauhid. Fadilahnya ya salah satunya agar kuat keimanannya. Itu. Jadi tidak berarti bahwa Rasulullah setiap maghrib itu membaca Al-Kafirun dan Ikhlas. Tidak. Dia gonta-ganti. Terus ada lagi pertanyaan? Biasanya ya tiap hari, tiap malam Jumat biasanya kan yang dibacanya Apa itu? surah Al-Kafirun tuh dengan Al-Ikhlas tuh biasanya tiap malam Jumat. Kalau subuh kalau Jumat itu memang ada dalilnya banyak. Rasulullah SAW membaca sajdah kalau subuh Jumat, membaca sajdah. Tapi itu tadi, segala sesuatu yang sunnah itu kalau dilakukan kontinu itu kan khawatirnya orang awam menganggap itu wajib. Itu. Makanya sesuatu yang sunnah itu kadang-kadang ya diganti gitu lah dengan kesunahan yang lain gitu. Agar orang awam tidak menganggap itu wajib. Ini kalau kita usul fikihnya begitu sebenarnya. Nah, kalau tentang surat apa saja yang dibaca oleh Rasulullah SAW tatkala sholat, itu banyak dalil-dalilnya. Maksudnya sholat maghrib apa yang biasanya, isya apa, tapi tidak kontinya seperti itu gitu. Tidak kontinu. Makanya para ulama istimbat hukumnya, istimbatul hukmi, menarik hukum, membaca surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah kan. Kalau seandainya Rasulullah kontinu misalnya setiap maghrib Al-Kafirun dan Ikhlas, itu mungkin istimbat hukumnya para ulama seolah-olah ini wajib. Nah, makanya kalau menurut madhab Hanafi nih, madhab Hanafi ya, beda dengan 4 madhab ini. Kalau Hambali, Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu kan membaca surat Al-Fatihah setiap sholat, itu kan wajib. Wajib. Kalau masalah basmalah itu kan berbeda pendapat basmalahnya, tapi Fatihahnya ini wajib. Tapi kalau menurut Hanafi membaca Fatihah itu tidak wajib. Oh, tidak wajib. Makanya nanti kalau ketemu madhab Hanafi, kok setelah kabiro misalnya setelah iftitah baca Quran yang lain, kan menurut Hanafi yang penting Quran, tidak harus Fatihah. Dasarnya mereka iqra'u ma yatayassara minkum minal Quran. Iqra'u ma yatayassara. Bacalah apa yang mudah. Ya ma yatayassara minkum dari kalian minal Quran, daripada Al-Quran. Anakum dari kalian. Nah, kalau menurut mazhab Hanafi kan tidak harus Fatihah, tetapi yang penting Al-Quran. Yang penting Al-Quran. Nah, sekarang ini bermasalah nih, misalnya ada orang yang baru masuk Islam. Dia nggak bisa sholat, nggak bisa baca Fatihah. Terus apa yang dibaca? Zikir. Zikir. Maksudnya kalau menurut mazhab kita Syafi'i, kalau orang itu baru masuk Islam, yang penting adalah badaniyah, rakaatnya sholat. Karena orang sholat itu sebenarnya di dalam tubuh kita ini, sekali lagi, tubuh kita ini kan ada raga, sukma, nyawa. Raga itu badan, badaniyah itu butuh sholat. Sukma nafsun, jiwanya butuh sholat. Nyawa, roh. Jadi kalau orang sholat misalnya belum bisa ngapa-ngapain nih, belum baca apa-apa, kan di dalam tubuh itu ada raga, ada sukma dan nyawa.
Tatkala orang sholat itu tiga-tiganya makan nih. Tiga-tiganya makan, maksudnya raga juga ikut bergerak, sukma ikut bergerak, nyawa ikut bergerak. Lah kalau orang sudah mati, nyawanya keluar dari raga apa enggak? Orang mati Udah keluar. udah keluar. Kira-kira raganya bisa rukuk sujud enggak? Enggak, coba. Kira-kira rugi enggak? Kalau orang itu enggak mau sholat, sebenarnya itu nyawanya enggak pernah dikasih makan. Sukmanya enggak pernah dikasih makan. Sekarang Ustadz Anton rukuk sujud, kira-kira hanya pakai raga saja atau ada sukma nyawanya? Ada sukma dan nyawanya. Ya otomatis kan. Nah gitu. Nah makanya kalau orang nih, kembali lagi pada orang yang baru masuk Islam, dia itu belum bisa baca apa-apa. Ya udah, sebenarnya sholat itu yang paling utama adalah gerakan, bukan ucapan. Gerakan. Gerakannya ya. Nah, gerakan. Pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda gini, "Sallu kama ra'aitumuni Usolli. usolli." Sallu, sholatlah kalian kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian ra'aitum. Ro'a itu melihat. Ra'aitumuni, melihat oleh kalian ini kepadaku, usolli, sholat oleh aku. Yang dilihat itu suaranya Rasulullah atau gerakannya? Gerakannya. Gerakannya. Lah sekarang antum pikir sekarang. Berarti sholat itu yang paling utama sebenarnya rukun fi'li, pekerjaan, atau rukun qauli, ucapan? Rukun fi'linya. Fi'li. Paham ya? Iya. Jadi yang sangat utama itu rukun fi'li. Makanya kalau orang itu baru masuk Islam, ya nggak apa-apa, yang penting kamu kerjakan tuh sholat. Qauli itu nomor 2 istilahnya, nomor 1 rukun fi'li, pekerjaan. Iya. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan sallu kama ra'aitum, ya kan, utumuni sholli. Rasulullah tidak mengatakan sallu kama sami'tumuni, sami'tum, enggak? Mendengar. Ya kan? Iya. Jadi yang perlu itu adalah gerakan. Artinya ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud. Ya kan? Iya. Lah kalau misalnya orangnya nggak bisa ngapa-apa, baca apa-apa, ya udah, yang penting kamu ada ruku. Kalau misalnya maghrib itu 3 rakaat, ya jangan 4, jangan 2, kan gitu. Kan itu yang penting. Iya. Maghrib itu sholat, ada rukuknya, ada i'tidal, ada sujud 2 kali, ada, yang penting itu. Nggak baca apa-apa seandainya, lah memang nggak bisa apa-apa, tapi wajib. Setelah itu wajib belajar membaca Fatihah. Rukun qauli itu kan hanya 4. Iya. Rukun ucapan itu hanya 4. 1 takbiratul ihram. Masa takbir nggak bisa? Kan cuma Allahu Akbar. 1 nih. Iya. Allahu Akbar. Harus diucapkan. Harus diucapkan, nggak boleh diam, nggak boleh, nggak sah. Namanya qauli, ucapan. Iya. Antum pernah nggak lihat orang sholat? Saya sering mendengar gitu. Iya. Enggak diucapkan. Sholat itu sempurna. Sempurna artinya gini. Allah kan maha mendengar kan? Iya. Maha mendengar kan? Kalau seandainya orang itu sholatnya dalam hati, Allah mendengar nggak? Mendengar. Allah mendengar pasti. Tapi kenapa orang sholat itu harus diucapkan? Adzan harus teriak-teriak. Apakah Allah nggak mendengar? Iya. Nah, Allah maha mendengar. Tetapi kenapa sholat harus mengucap segala? Toh dalam hati Allah mendengar. Tidak boleh begitu. Iya. Karena bibir, lidah, lesan butuh ibadah. Tatkala kita baca Al-Quran, mata kita ibadah nggak? Ibadah. Ibadah. Melihat. Iya. Nah, tatkala melihat cewek cantik, mata kita bermaksiat nggak? Bermaksiat. Tatkala kita mengucap takbir, diucapkan, lesan kita ibadah nggak? Ibadah. Nah, kalau diam saja, lesannya nggak ibadah dong. Iya, betul. Paham nih? Iya. Jadi sholat itu sempurna, semua butuh ibadah. Bukan hanya raga pun hanya semua, lesannya ngucap, nanti keningnya sujud, telapak tangannya sujud, semua. Luar biasa kan sholat. Kelihatannya sholat, tapi semua itu sempurna. Makanya orang sholat itu mi'raj, menghadap Allah. Kalau kita tidak sholat, bagaimana kita berdialog kepada Allah? Gimana caranya? Makanya media sholat itu sebagai wasilah, perantara supaya kita bisa komunikasi dengan Allah. Hebat kan? Iya. Nah, orang sholat itu mirip malaikat. Malaikat itu butuh makan minum nggak? Betul. Enggak, malaikat. Malaikat butuh makan minum nggak?
Enggak pakai. Enggak. Enggak makan. Malaikat nggak makan, nggak minum. Enggak minum. Malaikat butuh kawin nggak? Enggak. Enggak. Orang sholat itu persis malaikat. Orang sholat boleh makan minum nggak? Enggak boleh. Nggak boleh. Ini kan nggak boleh. Iya. Boleh kawin nggak? Enggak boleh. Kerjaan malaikat hanya bertasbih, berzikir nggak? Iya. Nah coba, antum tatkala sholat itu persis malaikat. Walaupun di sampingnya ada cewek cantik nggak boleh gini-gini loh. Iya. Harus begini coba. Luar biasa kan kalau kita kupas tentang sholat ternyata luar biasa. Sholat itu orang persis malaikat, nggak butuh tidur, batal sholat tidur, nggak butuh makan, nggak butuh minum. Berarti kalau antum sering sholat berarti antum mirip malaikat berkali-kali berarti. Masya Allah. Ya, kerjaannya hanya zikir, membaca Al-Quran, berdoa coba. Padahal manusia. Tapi bisa kayak malaikat kan? Iya. Kerjaannya hanya ruku, sujud, iktidal loh coba. Nah inilah. Makanya tatkala orang tadi belum bisa baca apa-apa, jangan alasan. Aku kan belum bisa baca apa-apa, aku nggak sholat. Makanya kasih pengertian. Yang sholat itu bukan ininya. Ini kalau belum bisa, ini kan butuh sholat. Iya. Ya, Iya. mulai dari kaki, telapak kaki, tangan, semua butuh sholat ini. Di dalamnya ada penggerak yaitu nafsun. Nafsu itu nggak semuanya negatif loh ya. Iya. Ada yang menyebabkan hidup yaitu roh. Kalau raganya nggak mau sholat, nanti kalau sudah terlanjur nyawa dan sukmanya itu keluar, raganya kaku. Jabir, ruko, nggak bisa ruko. nyawanya udah keluar. Nah coba, luar biasa. Makanya kalau kita sholat itu ya Allah, alhamdulillah, sukma dan nyawa saya masih menyatu di raga, sehingga tubuh saya masih lentur ya Allah. Masih bisa ruku dan sujud coba. Lah mumpung masih sehat, masih hidup, nyawanya masih ada, sukmanya masih ada, kok nggak mau sholat? Lah nanti kalau nyawa sukmanya udah keluar, kaku ini, mendelik itu kan. Iya. Coba. Ini nanti nangis roh sukma ini. Nangis. Ini juga nangis. Karena dia mau ruku nggak bisa. Mau sujud nggak bisa, bahkan masuk kuburan aja diantar. Nah, sekali lagi ya. Iya. Jadi yang penting itu raganya dulu, rukun qauli dulu. Setelah takbir, rukun fi'li dulu ya, rukun fi'li. Setelah takbir nggak dia bisa, nanti wajibnya baca Fatihah. Fatihah nggak bisa, baca Bismillah aja. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Sebanyak surat Al-Fatihah. Nanti belajar lagi terus gitu. Belajarnya langsung. Jadi rukun fi'li itu kan gampang gerakan. Rukun qauli kan cuma takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah. Tahiyat agak sulit nih bagi pemula. At-tahiyyatul mubarakatus, ulang-ulang lupa lagi, ya kan? Iya. Nah, ini takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, tasyahud. Tasyahud itu kan asyhadu an la ilaha illallah. Iya. Kenapa disebut dua? Ada makna tasyahud, ada makna tahiyat. Tahiyat. Kenapa? Karena kan yang dibaca at-tahiyyatul, tahiyat. Tahiyatnya. Tahiyat itu seluruh penghormatan maknanya. Seluruh penghormatan. Nah, sekarang Ustaz Jabir kalau bisa tahiyat sekarang mungkin baru sadar nih. Ustaz Jabir itu setiap saat tuh ngucap salam kepada Allah. Setelah ngucap salam kepada Allah, ngucap salam kepada Rasulullah. Setelah ngucap salam kepada Rasulullah, ngucap salam kepada dirinya sendiri. Dan ngucap salam kepada seluruh orang-orang soleh. Dari sholat tadi kan. Ya, coba. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu Lillah. lillah. Maknanya at-tahiyyatu segala penghormatan, salam sejahtera seluruhnya. At-tahiyyatul mubarakat yang diberkahi. As-salawat seluruh kebaikan rahmatnya Allah. Iya. Semuanya lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibat yang baik lillah. Baru ini salam kepada Allah. Salam kepada Allah itu tidak kita assalamualaikum ya Allah, nggak bisa, wong Allah itu assalam. Boleh nggak ngucap salam kepada Allah? Allah itu kan di dalam Al-Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Malik, As-Salam. Assalam. Al-Qudus Salam, ya kan? Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudus Salam. Allah As-Salam. Salam. Allah itu As-Salam, nggak mungkin kita ngucap salam pada Allah ngucap gini, Assalamualaikum ya Allah, boleh nggak?
Nggak boleh. Allah itu yang memiliki salam. Lah mengucap salam kepada Allah bagaimana? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Sadar kalau Kang Jabir ternyata setiap hari mengucap salam kepada Allah. Setelah itu mengucap salam kedua, assalamu Mu'alaika ayyuhan. nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Coba Kang Jabir kalau misalnya ini ngucap salam kepada Nabi Muhammad kan datang. Rasulullah itu jangan dibayangkan Rasulullah setiap umatnya sholat itu apakah Rasulullah banyak? Enggak. Tapi Rasulullah hadir di mana-mana. Kalau orang dikatakan Rasulullah itu misalnya nih, kalau mau lihat Nabi nanti Rasulullah datang di Cibubunglang, datang di Ciampea, enggak begitu. Coba kita gambarkan matahari. Matahari itu satu atau banyak? Satu saja, Pak. Di Cibubunglang ada enggak? Ada kelihatan, Di Jakarta? kelihatan juga. Amerika? Ya, Lah gitulah. Jadi tatkala kita assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. kan kita ngucap salam. Makanya tatkala kita ngucap salam yang pertama harus sungguh-sungguh kita ngucap salam kepada Allah, ya Allah saya bersalam kepadamu. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Setelah itu turun kepada Rasulullah. Assalamu alayka. Assalamu alayka, salam kepadamu, lamu bukan dia. Ya. Kalau mu itu di sana apa di sini? Di sini. Nah iya coba. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kedua. Salam ketiga. Assalamu Alaina alaina. wa ala ibadillahi Yang ini ala ibadillah. Sing soleh-soleh kita kena ini. Kalau yang makanya orang yang tarkus sholat meninggalkan sholat itu sebenarnya nggak dapat doanya orang-orang yang soleh. Para ulama mengatakan kan setiap Jumat kita kan ada kewajiban membaca doa nih, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu kalau menurut para ulama, orang Islam yang sering meninggalkan sholat bahkan tarkus sholat itu walaupun Allahumma ghfir nggak kena dia. Lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat. Sama dengan kan kenapa Allah ngajarinya assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin? Kenapa sholihin nggak muslimin? Jadi yang Kang Jabir ucapkan salam itu ya salam untuk saya sendiri, alaina, wa ala ibadillah sholihin, dan hamba-hamba Allah termasuk di sini jin-jin yang soleh. Kan hamba Allah yang soleh bukan hanya manusia. Oh, jadi selain manusia Ini juga. banyak itu loh ya jin yang soleh. Jin itu justru kalau ada pengajian itu langsung. Makanya dalam Al-Quran ada surat jin. Iya. Enggak manusia telmi dijak ngaji berkali-kali aja masih nanti aja. Manusia. Jin itu kalau ada pengajian langsung gitu. Sini. Kan dia bersama angin. Ada banyak dia. Jadi tatkala kita ngucap assalamu alayna wa ala ibadillahis Sholihin. apa hamba-hamba Allah yang soleh coba. Ini namanya tahiyat. Setelah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, namanya Tasyahud. tasyahud. Sekarang paham kan kenapa ada disebut tahiyat dan tasyahud? Karena tadi tuh bacaannya tahiyat awal. Tahiyat ada tahiyatnya dan ada Syahadatnya. syahadatnya. Makanya disebut tasyahud. Jadi takbiratul ihram rukun qauli ini takbiratul ihram. Baca Fatihah. Tahiyat atau tasyahud. Ya kan? Iya. Baca sholawat Nabi di tasyahud akhir. Iya. Kemudian yang kelima ditambah ini salam. Salam itu ke kanan saja. Berarti qauli itu ada 5. Nah, kalau ada menurut sebagian ulama ada 4. Ya, tapi ditambah salam ini yang 5 ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak nengok nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Misalnya Ustaz Jabir setelah selesai tasyahud dan tahiyat nggak baca apa-apa misalnya. Iya. Langsung assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tanpa nengok sah nggak? Sah. Ya sah. Karena yang disuruhnya salamnya itu. Salamnya. Ya. Iya. Nah, kalau begitu di dalam sholat sudah ada 5 salam. Ya enggak? Iya. Salam kepada Allah ucapannya At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Salam kedua
Salam baginda Nabi. Bagaimana? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam ketiga. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Assalamu alayna saja, itu kami saja. Kan ini yang ketiga. Iya. Yang keempat, wa ala ibadillah sholihin. Ini kan dua. Assalamu alayna dan wa ala ibadillah sholihin. Berempat. Yang tiga, yang terakhir lima. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Coba. Ya cuman ini tadi kan kalau tahiyat kan salam kepada Allah. Ya. Salam pada Rasulullah. Ya. Salam pada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Soleh. Ya, itu ketiga empat. Lah, untuk salam yang terakhir itu untuk salam seluruh makhluk Allah yang kanan dan kiri. Makanya disunahkan menengok. Ini ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Semua sak kanan saya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kiri, assalamualaikum. Semua disalami. Ya, inilah sholat. Jadi paham ya? Ya. Bahwa sholat itu sebenarnya yang sholat bukan hanya raga tapi raga, sukma, dan nyawa. Raga itu dalam bahasa Arabnya badan, jasad. Jasad. Sukma, nafsun. Nafsun. Ruh itu nyawa. Nyawa. Ila ruhi itu ila siapa? Nyawa atau sukma? Nyawa. Nyawa. Jasad. Jasad. Nafsun. Nafsun. Ruh. Ruh. Apa? Jasad, nafsun, ruh. Ruh. Tiga. Kang Jabir punya nafsu nggak? Punya. Punya. Kalau tak doakan tuh supaya tidak punya nafsu, mau nggak? Jangan. Ternyata nafsu itu bagus ya? Bagus. Bagus ya. Kalau Kang Jabir mau nikah lagi dasar nafsu loh, gimana? Iya, memang betul. Kalau nggak punya dasar nafsu ya nggak hidup. Iya, makanya jangan marah kalau digitukan orang. Iya. Mau nikah lagi dasar nafsu loh, ya memang nafsu. Nanti kalau suamimu tak doakan supaya nggak punya nafsu, kalau nggak mau gimana? Nah, sekarang tambah dikit ya, nafsu ada 7 tingkatan kemarin kan? Iya. Nafsu itu ada 7 tingkatan. An-nafsu al-ammarah bisu. An-nafsu al-ammaratu bisu. Nafsu yang selalu ngajak buruk. Nafsu yang selalu menyesal, mencaci maki. An-nafsu al-lawamah. Wa nafsil lawamah. Nafsu yang diilhami oleh Allah, nafsu mulhamah. Wa nafsi wa ma sawaha. Allah aja bersumpah. Wa nafsin, demi jiwa. Wama, dan demi sesuatu sawaha yang menyempurnakan jiwa. Oh. Jadi Allah itu bersumpah. Namanya ini nafsu mulhamah. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhama. Alhama itu Allah memberikan ilham. Makanya kalau nafsu dikasih ilham, maka nafsu tersebut disebut mulham. Karena nafsu itu muannas, maka dikasih nafsu itu tulisannya mudzakkar tapi tergolong muannas. Coba, nafsun kan non faksin, tidak ada ciri-ciri muannas, tapi dia tergolong muannas. Makanya di dalam Al-Quran, ya ayyatuha, bukan ya ayyuha, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah gitu. Nafsu itu muannas atau mudzakkar? Lafadznya mudzakkar, tapi digolongkan muannas. Muannas. Coba nafsu nih. Makanya nafsu yang pertama al-ammarah bisu, nafsul lawamah, nafsu mulhamah. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi nafsu mulhamah itu nafsu. Nah, kalau nafsu yang ammarah bisu jelek, otomatis jelek ini. Nafsu paling jelek, selalu perintah buruk. Jangankan kok baik, selalu minta buruk. Inginnya itu dugem, inginnya itu selalu ngajak buruk. Namanya nafsu al-ammarah bisu. Nafsu yang selalu menyesal dan merasa paling baik. Merasa paling baik itu mulhamah. Nafsu lawamah. Laumata laim misalnya, lawamah. Nafsu yang bisa baik bisa buruk, mulhamah. Bisa baik bisa buruk karena kata Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada fujur atau takwa. Ini nafsu yang ketiga bisa baik bisa. Nah, yang keempat nafsunya baik nih, nggak ada buruknya. Nafsu mutmainnah. Nafsu yang tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Disuruh oleh Allah irji'i kembali. Irji'i ila rabbiki. Nah, nafsu yang kelima radiyah. Itu radiyah itu nafsu yang rela, radiyah. Nafsu yang keenam mardiyah.
radiyatan mardiyah. Yang ketujuh kamilah. Kami sempurna. Sempurna. Tahu kan? Kembali lagi ada jasad, Jasad, nafsun, nafsun dan ruh. ruh. Apa? Jasad, nafsun dan ruh. Oke. Sekarang yang menggerakkan manusia itu ruh atau nafsun? Ruh, Yang menghidupkan manusia? ruh, Nah, sekarang gimana? Yang menggerakkan manusia itu ruh atau nafsun? ruh, Yang menghidupkan? ruh. Ruh juga. Jadi ruh dengan nafsun itu memang bersatu. Ruh dengan nafsun itu bersatu. Cuman kadang-kadang nafsunnya nggak bersatu dengan ruh. Karena nafsun itu sebagai penggerak. Ya. Ingat, yang menggerakkan itu nafsun. Coba sekarang saya supaya gampang lah. Yang menyebabkan Kang Anton itu menikah itu ruhnya apa nafsunya? Nafsun. Jadi yang menggerakkan nafsu istilahnya, keinginan itu ruh apa nafsu? Nafsu. Nah iya. Paham enggak? Ya. Kang Anton mau makan, itu yang menggerakkan itu nafsun atau ruh? Nafsu. Nah iya. Jadi nafsun itu penggerak. Ya. Paham nih? Penggerak. Tapi ada faktor penghidup. Apa penghidup? Ruhnya. Ruh. Sekarang saya pahami sekarang. Ruh dan nafsun. Nafsun itu selalu nempel di ruh, tapi kadang-kadang nafsunnya keluar. Ruh ada di dalam tubuh. Jadi gini, kalau ruh itu keluar dari tubuh, ruh Ya. itu nyawa apa sukma? Ruh itu nyawa. Nyawa. Kalau ruh itu keluar dari tubuh, keluar, Ya. sukma ikut. Sukma ikut. Kalau ruh menyatu dia. Kalau ruh itu keluar dari tubuh, sukma ikut. Manusia mati karena ruh keluar. Ingat nih, ruh keluar dari tubuh, manusia mati. Sekarang kalau nafsun yang keluar dari tubuh, kira-kira asalkan ruhnya nggak keluar, manusia mati atau hidup? Yang keluar itu cuma sukmanya saja, tapi ruhnya masih ada. Contohnya, Kang Anton tatkala tidur itu masih hidup atau udah mati? Masih hidup, Pak. Masih hidup. Masih ada ruhnya? Ruhnya ada. Nah, tetapi kekuatan jiwa sukmanya Kang Anton itu contoh nih. Ya. Kang Anton tatkala itu tidur, Ya. ya bisa ngelihat nggak? Nggak bisa. Punya mata nggak? Punya mata, cuma tidak bisa dilihat. Nah, terus kekuatannya kemana tuh? Nah, punya telinga nggak? Punya telinga. Mendengar nggak? Enggak. Lah, kekuatannya kemana tuh? Paham nih? Makanya para ulama mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Rabbah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, pasti mengenali Tuhannya. pasti. Nah, bagaimana Ustadz Anton Jabir ini tahu Tuhannya? Wong dirinya sendiri aja dia belum tahu nih ternyata. Di dalam tubuhmu itu ada nafsun, ada ruh. Ada nafsun, ada ruh. Nafsun itu bisa keluar. Orang tidur itu yang keluar ruhnya atau nafsunnya? Nafsunya. Nafsunya. Orang pingsan yang keluar ruhnya atau nafsunya? Nafsunya. Orang koma. Nafsunya juga. Lah, paham nih. Orang koma itu udah mati belum? Belum. Belum. Tapi digini-gini kan sadar nggak? Nggak sadar. Nah, coba kemana tuh rohnya? Apa sukmanya yang kamu tanya? Sukmanya itu. Nah, bahkan paham kan? Jadi inilah yang jarang dipahami orang. Kan manusia itu punya wadah, Ya. raga namanya wadah, jasad, Jasad. punya faktor penggerak namanya Ruh. oh kan, dibolak-balik lagi. Ya. Faktor penggerak Itu nafsun. nafsun. Nafsun tadi ada berapa? 7. 7 tingkatan tuh. Tadi ada 7 tingkatan. Faktor penghidup Nyawa. Ya. dalam bahasa Arabnya Ruh. ruh. Supaya Kang Anton nggak lupa-lupa, ruh itu tulisannya Arabnya apa aja? Ro, Ro, ha, dan ro, waw dan ha. ro, wawu dan Ha. ha.
Ro, wawu dan ha, ruh. Kalau ro, ya, ha. Angin, rihun. Sekarang perhatikan. Ruh dan rih itu hampir sama. Ruh dan rih itu hampir sama. Ruhun itu artinya nyawa, rih artinya angin. Kalau Kang Anton tidak bisa bernafas, kira-kira ruhnya masih bertahan nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa tuh. Iya. Ruh dan rih itu hampir sama. Ya, Iya. ruh, rih. Nah, makanya ini harus dipahami dulu. Wadahnya disebut jasad, penggeraknya disebut Nafsun penghidupnya disebut ruh. roh. Orang tidur sudah mati atau masih hidup? Masih hidup. Yang keluar apanya? Ruhnya. Orang tidur, Oh, orang tidur yang keluar tuh nafsunnya, Pak. nafsunya. Oke ya, Iya. nafsun. Nafsun itu dalam bahasa Indonesia raga atau sukma Sukma. atau jiwa. Kita kan melihat orang nih, kan raga, sukma dan Jiwa. nyawa. Kok jiwa? Nyawa. Sukma itu nama lain jiwa. Sukma nama lain Jiwa. jiwa. Raga, sukma, Sukma. sukma atau jiwa dan nyawa. Nyawa. Raga, sukma, nyawa. Nyawa. Raga, Sukma, nyawa. nyawa. Raga, sukma, nyawa. Ini semua tiga kesatuan ini harus bersatu. Raga, sukma, nyawa. Oke? Oke. Raga, sukma, nyawa. Di dalam tubuh kita ini namanya ada al-hawasul khams. Hawasul khams itu panca indera. Al-hawasul khams, panca indera. Orang buta itu punya mata nggak? Punya mata. Terus kekuatannya kemana? Iya. Berarti sukmanya nggak ada ya? Nah, gitu mulai paham nih. Iya. Orang tuli punya telinga nggak? Punya dia telinga. Terus kekuatannya kemana? Tuh, karena sukmanya nggak ada. Lah, inilah para ulama zaman dulu, Imam Ghazali, Ibnu Sina, Hubbul watan minal iman wa la takun minal kirman. Irkadu